салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. имрӯз 10 ноябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. халабонҳое ки миёнаи моҳи август аз Афғонистон ба Тоҷикистон фирор карда буданд, шаби гузашта аз ин кишвар берун шуданд. маро тӯҳмат карданд. табиби маркази бедоштии ноҳияи Масчов мегӯяд, дар гузаргоҳи марзӣ аз ягон мусофир ҳақ наситонидааст. нос кашидиму халтар кисам ба мондам. ва вакили мудофиа иддао дорад ки Иззат Амон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ҳанӯз ҳам имкон дорад ки бар пояи қонуни Ауф ба озодӣ барояд. шаби гузашта наздики 200 паноҳандаи афғонистонӣ аз ҷумла 143 халабон Тоҷикистонро тарк карданд. онҳо аз душанбе ба Имороти Муттаҳидаи Арабӣ интиқол ёфтанд ва қарор аст аз он ҷо ба Амрико бурда шаванд. халабонҳои афғонистонӣ рӯзи 15 август баъд аз тасарруфи Кобул аз ҷониби Толибон бо 17 ҳавопаймои низомӣ ба Тоҷикистон фирор карданд. наздики 3 моҳ онҳо дар Тоҷикистон буданд ва борҳо хостанд то онҳоро зудтар аз Тоҷикистон берун кунанд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ки чандин бор бо ин халабонҳо суҳбат кардааст, ҳоло дар студия ҳамроҳи ман аст. Мумин, салом. бигӯ ки чаро ин халабонҳо ба Тоҷикистон омаданд ва боз мехостанд ки зуд онҳоро аз ин кишвар хориҷ намоянд? бале Шаҳло, хабари нави ин аст ки халабонҳо феълан дар Абузабии Имороти Муттаҳидаи Араб расиданд ва он ҷо қарор доранд ва мунтазири сафар ба Амрико ҳастанд. аммо вақте 15 августи имсол аз Кобул аз ҷониби Толибон тасарруф шуда буд, онҳо фавран ба фурудгоҳ рафтанд ва як қисмашон ба Узбекистон ва қисми дигар вориди хоки Тоҷикистон шуданд. 143 нафар дар 17 ҳавопаймои низомӣ ба Бохтар, маркази вилояти Хатлон меоянд ва мақомоти тоҷик барояшон иҷозаи фуруд доданд. ба гуфтаи онҳо аз Кобул то Бохтар тариқи ҳавопаймо каме бештар аз ним соат роҳ аст ва ин наздиктарин роҳи берун шудан аз Афғонистон будааст. онҳо то 1 сентябр дар хобгоҳи донишгоҳи Бохтар буданд ва баъдан онҳоро ба осоишгоҳ дар дараи ромити шаҳри Ваҳдат бурданд. осоишгоҳе ки нигаҳдорӣ мешуданд аз ҷониби маъмурони милиса нигаҳбонӣ мешуд ва онҳо ҳаққи ба берун баромадан надоштанд. аз ин рӯ худро мисли маҳбус меҳисобиданд ва талаб доштанд ки зудтар онҳоро берун кунанд. Мумин, 17 ҳавопаймои низомӣ ки савори онҳо омода буданд, ин халабонҳо ҳоло куҷо ҳастанд? бале Шаҳло, вақте онҳо омаданд ҳамроҳи худ силоҳ низ доштанд. дар ин бора бо мақомоти Тоҷикистон суҳбат доштанд ва онҳо гуфтанд ки силоҳҳо ва ҳавопаймоҳо бар асоси қонунҳои байналмилалӣ мусодира шуданд. халабонҳо ҳам гуфтанд ки лаҳзаи аввали ворид шудан тамоми силоҳҳояшон ки бештар туфангча буданд супориданд. ҳавопаймоҳои онҳо то чанд рӯзи пеш дар фурудгоҳи Бохтар нигаҳдорӣ мешуд ва мақомот дар суҳбат бо мо гуфтанд ки аз нигоҳи қонунӣ инҳо дигар моли Тоҷикистон ҳастанд, чун онҳо бо роҳи ғайриқонунӣ вориди кишвар шуданд ва рафтори онҳо марзшиканӣ ҳисоб мешавад. на танҳо ҳавопаймоҳо, балки беш аз 5000 низомие ки бо техникаҳои низомӣ тобистон ва бо силоҳҳои худ вориди Тоҷикистон шуда буданд, ҳангоми бозпас ба кишварашон рафтанд дасти холӣ баргаштанд. иттилоъе ки мо дорем, ҳазорон силоҳ ва бештар аз 40 мошини низомии онҳо ҳоло дар Тоҷикистон аст. феълан дар Тоҷикистон чӣ қадар паноҳандаи афғонистонӣ боқӣ мондааст ва барои чӣ бисёре аз паноҳандаҳо шикоят мекунанд ки онҳоро Тоҷикистон қабул намекунад? бубинед Шаҳло, мақомот мегӯянд ки имсол 15000 паноҳҷӯи афғонро қабул карданд, вале маълум нест ки ин омор онҳоеро ки Тоҷикистон дубора ба кишварашон пас гардон дар назар дорад ё не. аз ҷумла беш аз 5000 низомие ки ба Тоҷикистон фирор карда буданд дубора ба Афғонистон баргардонида шуданд. бисёре аз паноҳандагон дар марз аз он шикоят доранд ки ба онҳо иҷозаи ворид шудан ба хоки Тоҷикистон намедиҳанд, аммо мақомоти Тоҷикистон дар суҳбат ба мо гуфтанд ки имкони пазироии ҳазорон муҳоҷирро надоранд, чун ҳеҷ кишвар ва созмон барои пазироии муҳоҷирон ба Тоҷикистон кӯмак накардааст. фаҳмом. ташаккур Мумин барои суҳбати фарогир.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. هفته پیش یک رسانه ازبکی درباره موردهای تمجویی در مرز با کشورهای همسایه ازبکستان موادی رو روی چاپ آورد. خبرنگاری نشریه که از نقطه‌های مرزی با قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیدن کرده است میگوید پلسیتونی از همه بلند در گذرگاه فاتی آباد تاجیکستان با اویبک ازبکستان مشاهده شد. گذشته از این چندی از کاربران آزادی نیز با ارسال ویدیو از حق ستانی مرزبانان در گذرگاه‌های مرزی اظهار نارضایتی نمودند. فرزان محمدی موضوع را تحلیل کرد. پس از یک هفته نشر خبر در رسانه ازبکی kun.uz درباره موردهای طمع‌جویی در مرز با کشورهای همسایه ازبکستان، طبیبی که همچون طمعکار از گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان نشان داده شده بود، راضی شد اصل واقعه را به رادیو آزادی شرح دهد. عبدالحمید ابراهیموف، طبیبی مرکز بهداشتی ناحیه مسچا، میگوید روز 14 اکتبر امسال هنگام نوبتداری وی در گذرگاه این واقعه رخ داده است و از یگان مسافر برای گذشتن از مرز پول طلب نکرده است. تماکی نوش میکشم، همون لحظه مثال هر خیل انسان میبیاد عصب ویرونش نوش کشیدم و خالتر کیسم با موندم که من حاضر نه اما خیلی کیسم با موندم با کلام بزد که این شینم میده میشه با گرفتم کیسم با ان خیل با کیسم با وای کردم که مقصد نوش وای نشه و همین وای سیام که کرده است که گفتم من پول گرفتم و کیسی عقبم و دستم کیسی پیشم موندم. اینا همش تهمتن در حق من. ابراهیموف این نوار را عمل برقصدانه میپندارد. به ادعای وی بحث‌های چندین کرته او با طبیبان گذرگاه اویبک ازبکستان باعث به این ثبت ساخته‌کارانه و بدنام کننده شده است. طبیب میگوید نسبت او مقامات قدرتی تاجیکستان پرونده باز نکردند و کارش را در صف کارمندان ریاست تندرستی دوام داده ایستاده است. چند منبع از مقامات انتظامی این گفته‌های طبیب را تصدیق کردند. به قول مسئولان ریاست تندرستی، هرچند نسبت ابراهیموف اتهام تصدیق خود را نیافته است، ولی نام او را از روی خط طبیبان نوبتدار در گذرگاه حذف کردند. ما برای شناسایی وضع به گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچا و گذرگاه پختاباد در شهر ترسونزاده سفر کردیم و با چندی از مسافران نیز صحبت‌ها گذراندیم. امروز مغز گذاشتیم دادر پیش نمیشد، همه سرسام میکرد. ازبکستان میگذاشتیم، تاجیکستان با داشته اوشون تو گردانده من زگرم پاسپورتم وای من گردون حمله من است شکیبسیز دیگه yaxshi boring برام مانع معما هم mana خوش آمدید جودم زور. ولی به فرق از گذرگاه فاتح آباد، توسط گذرگاه پختاباد مسافران نمیتوانند به اجازتنامه مخصوص گذرند. برای توی دیسوردیم رابطه ایستادیم. اگر دیگر کار نیست خیش تا برای هم ازبکستان زندگانی میکند، برای همین توی به تخلیف کردگی همین توی به رابطه ایستادیم. رابطه هم بسیار نازن معامله آدم خاطی مهمان گفته تاجیکا را همین شهروند تاجیکستان را بسیار خوب قبول میکند. سری هر یک آدم 100 سومانی گرفتن. این در حالی است که هفته گذشته یک کاربر رادیو آزادی با ارسال ویدیو از پلیس‌تانی مرزبانان در گذرگاه دوستی اظهار نارضایتی کرده بود. ماه اوگوست امسال در پی شکایت‌های پیهم مسافران از حق‌ستانی در گذرگاه فاتح آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان، رئیس بخش مرزبانی گذرگاه مذکور و معاونانش از منصب برکنار شدند. به سبب بالا بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه، اکثر مهاجران ماه‌های اخیر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده می‌برند. به سبب گسترش بیماری همگیر، ماه مارس سال 2020 گذرگاه‌های سرحدی را بستند و شهروندان تاجیکستان با اجازه ویژه می‌توانستند توسط راه زمینی به ازبکستان گذرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان.
برنامه را ادامه میدیم. وکیل مدافع توجیک ادعا میکند که تا هنوز امکانیت وجود دارد که عزت امان حامی حقوق مهاجران طبق قانون عفو به آزادی برآید. در این باره بختیار نصراللهیف ضمن صحبت با همکارم مولرجب یوسفی در پس منظر مهلت تطبیق قانون عفو در توجیکستان ابراز داشت که دیروز به انجام رسید. مولرجب یوسفی همچنین از وکیل دفاع اوید قضیه لطوکوب بیرحمانه مدینه محمد جانو و عفو بحث برانگیزی گمانبران شکنجه او پرسید. من گمان میکنم نسبت گمانبر شدگان از طرف مقامات تفتیشات بار اول برای رساندن یگان ضرر جسمانی یا شکنجه باید پرونده میشد و شاید بنابر زن بودن گمانبر شدگان و همچنین بنابر آنکه آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو میغلطد آنها از آغاز پرونده جنایی نسبت همین گمانبر شدگان قرار رد برآوردگی. بعد مقامات های بالایی اگر به خلاصه آمدگی باشند که گویا در کردار آن گمانبر شدگان سوی قصد به کشتار است، قرار تفتیشات اوله رو مفتش اول رو بیکار کرده با ماده نو پرونده جنایی آغاز کردن یا که عیب اعلام میکنن. این مسئله تاثیر کردن قانون عفو نسبت به این پرونده البته از طرف تفتیشات در این حالت مقامات پروکراتوری یا سود در آینده البته بررسی میشه. قضیه عزت امان نزدیکانش وکیل دفاعش گفتند که ضرر را پورا برقرار کردند و باید عزت امان بر اساس قانون عفو به آزاده برآید، اما چنین حالت پیش نآمد و سود یا دادرس عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. به نظر شما چرا چنین حالت پیش آمد؟ جنایت هایی که خاراکتر اقتصادی دارند، یعنی از آن جمله قلابی، برای تطبیق قانون عفو یک محدودیت هست. محدودیت قانون عفو که همین سال 2021 نصر شد. محدودیت این پورا برقرار گردیدنی ضرر است. من که در آن پرونده اشتراک نمی کنم اینی خود دقیق معلومات ندارم، اما همین رو گفته میتونم که از روزی که در رسانه ها نشان میدن گویا که یک قسمی ضرر حالا پورا برقرار نشده باشد، گویا که 232 سامان مانده باشد یا بیشتر مانده باشد. وقتی که ضرر برقرار نشد البته سود بخشنی خلاص آمده که جزای حبسی تطبیق کند. لیکن اگر همین ضرر حاضر ما از معلومات هایی که در رسانه ای شدند مسئله 232 سامان ما معلومات عمیق نیست که تا دوره سود آن تا برآمدن حکم سود آن ضرر برقرار شده، حجت های برقرار شونده به سود پیشنهاد گردید یا که بعد اعلان حکم. اگر بعد اعلان حکم شده باشد البته این از طرف حمایتچی و خودی محکوم شده عزت امان شکایت کاساسیونی آورده شده که این در کلیگه سود عالی جمهوری تاجیکستان بررسی میشد، مسئله کردارش باز یک بار بازبینی میشد. مسئله حکم برای اونکه وای حال اعتبار حقوقی نگرفته است، قانون اعتبار قانونی نگرفته است، در اونجا از آن جمله مسئله تطبیق قانون عفو نیز محاکمه میشد. یعنی اگر درست فهمیده باشم حالا هم عزت امان حق دارد که بر اساس قانون عفو به آزادی برآید؟ البته این جامعه نباید چنین گمان کند که مهلت 2 ماه گذشت دیگر مسئله تطبیق قانون عفو تمام حل شده است. نه خیلی نه، پرونده عزت امان حال انجام نیافته است، باید در مرحله کاساسیونی یعنی مرحله دوم بررسی سودی قرار دارد. حکم از نو بررسی میشد، از آن جمله تطبیق قانون عفو هم در همونجا محاکمه میشد. بینندگان عزیز، شکل کامل صحبت با بختیار نصراللهیف به زودی در سامانه رادیو آزادی و صفحه آزادی ویدیو یوتیوب پخش می شود. یک خبر دیگر هم هست. دو گروه بزرگ پناهجویان مانع‌های مرزی بین بلاروس و پولش یا لهستان را شکسته وارد حدود پولش شدند. در این باره رسانه‌های لهستانی با تکیه به خدمات مرزبانی آن کشور اطلاع دادند. صبح 10 نوامبر وزیر مدافع پولش گفت همه پناهجویانی که اخیراً وارد این کشور شدند بازداشت گردیدند. وضع در مرز بلاروس با پولش روز دوشنبه 8 نوامبر بعد شد. آن زمان چند هزار پناهجو به نزدیک مرز آمده تلاش داشتند وارد اتحادیه اروپا شوند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر رو چون همیشه میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فراموش نکنید فردا شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظر هستم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.